ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ PS Stat ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ SST ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਾफ़ी ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। 23 ਲੈਸਨ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, और काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका है जी। मेरे ख्याल 2 या 3 टॉपिक होर बाकी ने। उस तो बाद जिहड़ा है आपां हिस्टरी के जिहड़े टॉपिक रहिंदे ने वो भी डिस्कस कर लांगे और हिस्टरी ऑफ पंजाब कंप्लीट है जी। सो जिहड़ियां हुण तक दी अपलोड वीडियो ने सारियां दे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच ने। स्विक्स दियां भी, पंजाबी मास्टर काडर दियां भी, हिस्टरी ऑफ पंजाब दियां, हिस्टरी ऑफ इंडिया दियां, और वीडियो के अंत दे विच भी प्लेलिस्ट शो हो जाएगी जिसकी हैल्प दे नाल तुसीं जिहड़ी अपनी तैयारी है वो कर सकते हो जी। सो भारतीय संविधान दी विशेषतावां काफ़ी आप इस तो पहला जिहड़ा है इस दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन जिवें आपां लोक सभा, राज सभा कीता है या प्रेजिडेंट कीता है, वाइस प्रेजिडेंट कीता है, जिन्ने भी आपां टॉपिक कीते ने जी सारे डिस्कस। सो है वो संविधान दे नाल रिलेटेड ही ने, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन जिहड़े ने वो जो रह गए ने संविधान के पिछोकड़ दे नाल किवें संविधान बनिया और की इस दियां होर विशेषतावां ने। सो वो इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे जी। सो स्टार्ट करते हैं जी अज दी वीडियो, जिस दे विच फस्ट क्वेश्चन है जी अपना, भारती राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के निर्माण की मंग कदों की जी। सो पहले आप पिछोकड़ नाल रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जी। सो इसका जो आंसर आएगा जी ऑप्शन बी आएगा जी 1935 के विच जिहड़ा है कांग्रेस ने मंग की सी, पर ब्रिटिश सरकार ने ये वाल कोई ध्यान जिहड़ा है नहीं दिता सी। और दूसरी गल ये याद रखनी है कि मुस्लिम लीग के नेता मिस्टर जिन्ना ने दसंबर 1939 के विच इस मंग का जिहड़ा है विरोध किया सी, क्योंकि उन्हों का मत सी कि ये जिहड़ी संविधान सभा है भारत के अल्पसंख्या की रक्षा लई कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने अनुसार जिहड़ा संविधान सभा है कांग्रेस का ही रूप जिहड़ा वो होवेगी। सो इसलिए 1940 के विच मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के बहुसंख्यक खेत्रों के लिए वक् संविधान की मंग की सी। सो बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं अपने, थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनने की जरूरत है। मंग कदों हुई 1935 च, विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग के नेता मिस्टर जिन्ना ने दसंबर 1939 के विच, और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के बहु संख्यक खेत्रों के लिए वक् संविधान की मंग कदों की? 1940 के विच जी। अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी अपना, भारतीय संविधान लई संविधान सभा के गठन की मंग ब्रिटिश सरकार ने कदों प्रवान की? तो इसका जिहड़ा सही आंसर आएगा जी ऑप्शन ए आएगा जी, अगस्त 1940 के विच जी। सो ब्रिटिश सरकार ने जिहड़ा है एक प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा की जिहड़ी मूल मंग है उसनूं स्वीकार कर लिया सी, और इहदी जिहड़ी घोषणा की सी वो 8 अगस्त 1940 नूं वायसराय लॉर्ड ललिथगो ने की सी जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट मिशन भारत कदों पुज्जा? तो इसका जिहड़ा सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी, 24 मार्च 1946 नूं जिहड़ा कैबिनेट मिशन है वह भारत पुज्जा जी। और इस दे मैंबर पूछे जान तो 3 मैंबर सी जी, जिस दे विच सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेगजेंडर ते सर पैथिक लैरेंस जी। और ये जिहड़ा कैबिनेट मिशन है जी ये भेजा गया सी 15 फरवरी 1946 नूं भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए, और 24 मार्च 1946 नूं ये जिहड़ा दिल्ली पुज्जा सी जी। और जुलाई 1946 दे विच, जुलाई 1946 दे विच जिहड़ा है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के जिहड़े सदस्य सी उन्हां दी चोण की गई सी जी। सो मैंबरां दे नाल रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किहड़ा इन्हां दे विचों मैंबर है या किहड़े 3 मैंबर सी, ये भी आपां नूं ध्यान च रखना पेगा। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेगजेंडर ते सर पैथिक लैरेंस जी। क्वेश्चन नंबर अगे है जी 4, भारतीय संविधान सभा दी चोणां दौरान कांग्रेस नूं कितनियां सीटां मिलियां? तो इसका सही आंसर आएगा जी ऑप्शन ए 208 जी, और मुस्लिम लीग नूं जिहड़ा 73 जिहड़ियां सीटां ने वो मिलियां सी जी। अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर अपना हैगा जी 5, भारतीय संविधान सभा विच कौन शामिल नहीं सी? तो B.R. अंबेडकर जी, K.M. मुंशी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये सारे जिहड़े संविधान सभा दे विच शामिल सी, बट महात्मा गांधी जी जिहड़े ने वो शामिल नहीं सी जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान सभा की पहली मीटिंग कदों हुई? इसका सही आंसर आएगा जी ऑप्शन बी जी, 9 दसंबर 1946 नूं जिहड़ी पहली मीटिंग है वो हुई सी संविधान सभा की। अगे जी क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नूं संविधान सभा का स्थाई प्रधान बनाया गया, तो दूसरी मीटिंग दे विच बनाया गया सी जी ऑप्शन सी 11 दसंबर 1946 नूं। याद रखना जेकर पूछा जाता कि दूजी मीटिंग कदों हुई संविधान सभा की, 11 दसंबर 1946 नूं हुई सी।
ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਹਿਨਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਬਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਣੇ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀ HC ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ VT ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਚੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ, ਔਰ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਚੌਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 14 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 1947 ਤੱਕ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਨੇ ਜੀ, ਕੇਸਰੀ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਗੂੜਾ ਹਰਾ, ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 24 ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਲਈ ਖੱਦਰ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੁਣਿਆ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਮਸੌਦਾ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੋ ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, 29 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਔਰ ਮਸੌਦਾ ਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਹੈ ਜੀ, ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 21 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਮਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 315 ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ ਔਰ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 11 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਜੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ? ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਸੰਘੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18, ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਜੀ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਲਾਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 18 ਦਿਨ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, 20 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਦਾ ਥੈਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ। ਔਰ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜੋੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੌਰੀ 1987 ਨਿਕਲ ਗਈ, 1787 ਜੀ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਜੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ 6 ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸੀ। ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ PSTET ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ETT ਦਾ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 26 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ?
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 27 ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੋ 12 ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 28 ਹੈ ਜੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 29। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਔਰ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਈ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 124 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿਧੀ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨੁਛੇਦ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 368 ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰਤੀਬ 3/4 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨੁਛੇਦ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਰਤੀਬ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਠੋਰ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨ-ਬਿਨ ਰੂਪ ਹਨ? ਸੋ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵਾਈਮਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਇਨ-ਬਿਨ ਰੂਪ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 48 ਦਾ ਇਨ-ਬਿਨ ਰੂਪ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ ਜੀ,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਲਬ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੂਬਹੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ 1935 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 33 ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34, 1976 ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 1976 ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, LIC ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ LIC ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1995 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ LIC ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 37 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਨੁਸੂਚੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 38, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅਸਮੀਆ, ਬਾਂਗਲਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਿੰਦੀ, ਕੰਨੜ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਮਰਾਠੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸਿੰਧੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਉਰਦੂ, ਬੋਡੋ, ਮੈਥਲੀ, ਸੰਥਾਲੀ ਅਤੇ ਡੋਗਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਰਦੂ 'ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ,
क्योंकि कन्फ्यूजन वाले ही क्वेश्चन जोड़े एग्जामिनर ज़्यादातर पाउंदा है जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 40 है जी, संपत्ति के अधिकार नूं किस सोध राही कानूनी अधिकार बनाया गया। ऑप्शन आएगा जी बी 44वीं सोध जो कि हुई जी 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। सो 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 300 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ 19 ਜੂਨ 1979 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 21 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮੈਂਬਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42, ਸਨ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ 21A ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ 11 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 1976 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜੋੜੇ ਸੀ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 51A ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 25 ਭਾਗ ਅਤੇ 470 ਅਨੁਛੇਦ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਗ ਸੀ, 22 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45 ਹੈ ਜੀ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ 1985 ਵਾਲੀ ਜੀ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਲ ਬਦਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਧ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰਾ ਦਲ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦਲ ਬਦਲਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 2 ਜਨਵਰੀ 2004
4 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 91, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 46 ਜੀ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 343 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1965 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 47, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। 368 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ 104 ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 48 ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਅਨੁਛੇਦ 360 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 30-35 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ 360 ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ 352 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। 352 ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 13 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ 352 ਅਨੁਛੇਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 360 ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ 356 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਜੀ, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ 50 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, 3 ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।